Yeah.
I'm taking charge of each one of you. I'm taking complete charge of each one of you. I'm taking complete charge of each one of you. For my grace is here. My mercy is here. My loving kindness is here. And I'm blessing each one of you. I'm pouring grace upon grace upon grace upon each one of you. I am your Heavenly Father. And I step down to be amongst you. And I'm pouring grace each one upon each one upon each one. And I'm blessing this worship team. I'm blessing this worship team. Ravi and Victor and Nitish and Naveen and Jane. I'm blessing each one of you, ladies and gents and women and children. My heart is very happy to see your devotion and your love for the Lord. Grace be upon you. Peace be upon you. Mercy be upon you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Please be seated. Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. Praise. We want to thank each one of you that was here last Sunday. We especially thank Nausheen and her team of Sunday school children whom she trained so well. మరి లాస్ట్ ఆదివారంలో మరి ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ అపర్చునిటీ దాన్ని మనం చేసినాము అది ఎంతో బాగా అయినది. ముఖ్యంగా నౌషీన్ ఆమె చాలా శ్రమలు పడి తన బిడ్డలకి ఆ పిల్లలందరినీ కూడా ఎంతో బాగా ట్రైన్ చేసినందుకు ఆమెకు ఆమె పిల్లల సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ మేమందరూ మేము మా కృతజ్ఞతలు చెల్లించున్నాము. You wait and see, Naveen. You just wait and see the great things I'm going to do in your life. Naveen, నా కుమారుడ, నువ్వు నా గురించి రక్షణకు ఏ విధంగా పొందుతున్నావు అదే విధంగా నిరీక్షించుకుని నీకు జన్మనున్నది నేను నీకు చెల్లినున్నాను. You just wait and see how I'm going to use and how I'm going to bless. నేను ఏ విధంగా నవీన్ నేను వినియోగించనున్నాను, నా పరిచర్యలో నేను వినియోగించున్నాను, అది త్వరలో నేను చేయనున్నాను. I'm pouring grace upon grace upon grace upon each of these 5 young men, and especially upon Nitish who has led the worship and arranged the song. It was from my heart that he has done it. మరి ముఖ్యంగా మన ప్రెజెంట్ వర్షిప్ టీం వచ్చి వారు చేస్తున్న పరిచర్యను దేవుడు వారికి మిక్కిలిగా వారికి ఆశీర్వదించింది. అది ముఖ్యంగా మరి నితీష్ చేస్తున్న పరిచర్యను చూసి మేమంతా ఆనందించున్నాము. దేవుడు ఆయన ఆనందించి మిక్కిలి ఆయన ఆశీర్వదించారు. My love, kindness and mercies upon your whole family. అవి నా కుమారుడు నీ పూర్తి కుటుంబం పైన నా ఆశీర్వాదాన్ని అందరినీ Ravi, my son, I'm laying my hand of blessing upon your head. రవి నా కుమారుడు నీ పైన నేను నా చేతులు ఎత్తి ఆశీర్వదించున్నాను. And Karunakar, my son, you're going to see changes in your family very soon. కరుణాకర్ నా కుమారుడు నీ కుటుంబంలో త్వరగా పరివర్తన చూడనున్నావు. And Rachel, my daughter, I heard the cry of your heart. రేచల్ నా కుమారి నువ్వు ఏం అనుకుంటున్నావు నేను విని ఉన్నాను. I myself will come into your home and settle every matter for you. నీ గృహంలోకి వచ్చి నీ కుటుంబంలో వచ్చి నువ్వు చున్న నీ కష్టాలన్నిటిని కూడా నేను దూరం చేయనున్నాను. And Rachel, my daughter,
because you are humble, I will exalt you and lift you up. రేచల్ నా కుమారి, నువ్వు అతి వినమైన స్త్రీని కాబట్టి నీపైన నేను ఎంతో మరి ఆశీర్వాదాన్ని కుమ్మరించాను. And now bring my daughter, whatsoever you put your hand upon, I will bless that and lead you and guide you. కాబట్టి నా కుమారి, నువ్వు ఎక్కడ నీ చేతిలో పెడతావో అక్కడ పూర్తిగా నా ఆశీర్వాదంతో నేను కుమ్మరించున్నాను. Grace is upon all of you. నా కృప మీపై నేను నా కుమ్మరించాను. And then, God, my son, you're going to get a breakthrough very, very soon. ఇంకా నా కుమారుడా, నీ జీవితంలో ఎంతో పరివర్తన రానున్నది. Whatever you're crying out to me for, I've heard it. నువ్వు దేని కొరకు మొరపెట్టుచున్నావో అది పూర్తిగా నీ జీవితంలో జరగనున్నది. And I'm going to lift you from your present level and set you high above the kingdom of God. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ స్థానంలో ఉన్నావో దానిపైన ఎంతో పైన స్థానానికి నేను తీసుకొచ్చాను. దేవుని రాజ్యంలో నేను అద్భుతమైన స్థానం నీకు ఇవ్వనున్నాను. And James, my beloved one, I will settle you down very soon into a very good slot which I have chosen for you. జేమ్స్ నా కుమారుడా, నువ్వు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నావు అదే పనిలో నేను ఎంతో ఉత్తమమైన జగత్తుని తీసుకువెళ్ళనున్నాను. My daughter, days of Elijah and Ezekiel are coming upon your family. మీపైన ఆశీర్వాదం వస్తున్నది. The days when you sing and glorify the Lord at all times. మరి అప్పుడు దేవుని చూసే స్తుతి ఆరాధనతో మరి ఆయన దేవునిపై ఆరాధించుకుంటారు. And then, oh, for my daughter, I will fulfill the desires of your heart. నిలబడి నా కుమారి, నీ ఏ ఆకాంక్ష నీవు ఉన్నదో దాన్ని పూర్తిగా నీ జీవితంలో జరగను. And surely, Katoka Sato, Aruhanta Baka Sato, your words are continually before me. శల్లి నా కుమారి, నువ్వు నాకు తెలిసిన పనులన్నిటి కూడా నేను చూస్తూ ఉన్నాను. And I hear the cry of your heart. త్వరగా నీకు కూడా నీ జీవితంలో ప్రతి వాక్యం అన్ని కూడా నేను ఇవ్వనున్నాను. Beloved, I am amongst you. అందరి మధ్యలో నేను ఉన్నాను. దేవుని మీకు And సెలవిచ్చాను. those whose names I have not taken are going to be blessed more than the others. బట్ నేను ఎవరి పేరు తీసుకోలేదో వారందరూ కూడా అందరికంటే ఎక్కువగా వారికి పైన నేను ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరిస్తున్నాను. They'll be blessed beyond that wildest expectation. వారు ఏ విధంగా ఊహించిన దానికంటే నేను ఎంతో వారిని ఆశీర్వదించనున్నాను. I'm moving amongst you and removing every sickness from your midst. మరి ఈ మధ్యలో నేను తిరుగుతున్నాను. మీ మధ్యలో మీకు ఏ విధమైన అనారోగ్యం ఉన్నదో వాటన్నిటిని కూడా నేను తొలగించాను. Every weakness and sickness I'm removing from amongst you. మరి మీ మధ్యలో ఏ విధమైన అనారోగ్యం ఉన్నదో, ఏ విధమైన బాధలు ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని కూడా నేను త్వరలో తీయనున్నాను. And your family members just cry out their names to me right now in your hearts, and I will grant them total recovery, total health in Jesus' name. మరి మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా అనారోగ్యంలో ఉన్నాయి అట్లా వారి పేర్లను మీ హృదయంలో మీరు తలుచుకోండి. నేను వారిని కూడా స్వస్థత కలిగించగలను. I am the Lord, the God of all flesh, and there is nothing too hard for me. మరి నేను పూర్తి సృష్టికర్తను. నాకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. And Nitish, my son, prepare yourself to serve me totally, completely. నితీష్ నా కుమారుడు, నా పరిచయంలో మరి పూర్తిగా నిమగ్నం అయినప్పుడు నువ్వు తయారవు. I've seen the cry of your heart, Jahid. I've heard the cry of your heart. Just trust and hold on, hold on. జహీద్ నా కుమారుడు, నువ్వు మొరపెట్టించిన అదన్నీ కూడా నేను వింటూ ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు కొంచెం వెయిట్ చేయకు. నీకు కావాల్సింది ఏంటి? And your labor of love is not forgotten before my వెరోనికా నా కుమారి, నువ్వు ఎంత ప్రేమతో నువ్వు నా పరిచయం చేస్తున్నా నాకు తెలుసును. అది ఎప్పుడు కూడా మరి వ్యక్తం కాదు. My grace is upon you. My blessings are నా కృప నా కరుణ మీ పైన ఉన్నది. in Jesus. యేసు ప్రభు నామమున అడుగుతున్నాను. Amen. ఆమేన్. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
joy to see all of you. మరి మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి మేమెంతో సంతోషిస్తున్నాము. And I thank each one of you who came to our function. We were so blessed by you. మీరందరూ కూడా మేము చేసే ఫంక్షన్లోకి వచ్చినందుకు మేము ఎంతో ఆనందిస్తున్నాము. Praise God. మీ ద్వారా మేము ఎంతో ఆశీర్వాదం మేము పొందినాము. See, our children are far away and you are our family now. మరి మా కుమారులందరూ కూడా వేరే వేరే దూర ప్రదేశాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరే మా కుటుంబస్తులు. So before a couple get married, their parents are very concerned about their marriage. మరి ఎవరైనా కూడా తమ బిడ్డలకు వివాహం చేయాలంటే ఆ వివాహం చేయకముందు వారెంతో మరి వారి గురించి ఆలోచించి ఉంటారు, ఎంతో యోచించి ఉంటారు అన్నమాట. And today we will see the unfolding of a love story from the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక ప్రేమ కథనం ఉన్నది, దాని గురించి మనం చదివిద్దాం. In that we will see, you know what, Katoka Satto, you know what, Katoka Satto, I'm going to settle you down, Katoka Satto, in a miraculous, wonderful way, Jahi, I'm going to settle you down. జహీర్ నా కుమారుడా, నేను ఎంతో అద్భుత కార్యక్రమాలు పూర్తిగా నేను నీ జీవితంలో నేను సెటిల్ చేయనున్నాను. I will not only meet your expectation but go beyond your expectation. నీ ఊహాగానాల కంటే ఎంతో నేను పైకెత్తనున్నాను. So today we will see a father's concern for his son that he should get the right type of wife. మరి ఈ కథలో మనం చూసేది ఏమిటంటే ఒక తండ్రి తన కుమారుడు ఏ విధంగా మంచి అతనికి మరి జీవిత భాగస్వామి జరగాలని ఆయన ఏ విధంగా యోచించినాడో మరి తలచినాడో విచారం గురించి మనం So చూస్తాం. many young men are searching for brides and they have certain expectation. You know what? My grace is upon you in a powerful, mighty way. And I'm blessing you, blessing you, blessing you. For I've seen your heart, I've seen your mind, and my loving kindness is upon you. రైతు ఆ కుమారుడా, నీ హృదయంలో జరుగుతున్న యోచనలన్నీ నేను చూస్తున్నాను. నువ్వు ఎంత నా శ్రద్ధగా నా దగ్గరికి వస్తున్నావో చూస్తున్నాను. కాబట్టి దాని ద్వారా నీ పైన నేను ఎంతో నా ఆశీర్వాదాన్ని కుమ్మరించనున్నాను. So young men have certain requirements in their minds and in their hearts. మరి యవనస్తులు వివాహం చేయకముందు తమ జీవిత భాగస్వామితో కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు ఊహించుతూ ఉంటారు. And the parents are involved in the marriage discussion. It's arranged marriage. మరి కొన్ని సమయాల్లో మ్యారేజ్ జరుగుతుంటాయి. So similarly, we will see a love come arranged marriage from the Bible. మరి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే పెద్దల ద్వారా వారి ద్వారా జరిగించే వివాహం, కానీ దానితో ప్రేమతో కూడా కలిసిన వివాహం ఎట్లుంటుందనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. Study that and intertwine it with Father God's desire for His Son's bride. మరి దేవుడు కూడా ఆ విధంగా ఒకరిని వివాహ బంధంలో కలిగించే ముందు దేవుడు కూడా యోచిస్తాడు ఎవరిని ఏ విధంగా కల్పించాలి. It is woven in the story concerning Abraham's concern. Hallelujah. Everyone who is sad in heart today, I'm feeling the joy of the Lord in your hearts right now. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వారు కూడా వారి మరి హృదయంలో దుఃఖంతో ఉన్న వారందరి హృదయాల్లో నేను ఆనందాన్ని నేను కుమ్మరించుకున్నాను. Everyone who is searching for something and doesn't know how to go about it, I'm going to do a miracle in your life. ప్రతి వారు కూడా తన జీవితంలో ఏదో విషయాన్ని గురించి అన్వేషించున్నారు. ఆ విషయాన్ని నేను వారికి గుర్తించి వారికి కావాల్సిన నేను సమకూర్చాను. I want you to know that I'm right here in your midst and I'm not going to leave you alone. నేను మీ మధ్యలో ఉన్నానని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వినాడు వెళ్ళాను.
I've settled every matter for each one of you. Whatever is hurting you in your heart, whatever you are hoping for, just lift your hands and receive it. Whatever it may be that you are searching for and that is hurting your heart, just lift up your hands and receive it. మీ జీవితంలో దేని గురించి అన్వేషించున్నారు, ఏవి కావాలని మీరు యోచించున్నారు, అది కూడా నేను ఇవ్వనున్నాను. కాబట్టి మీ హృదయంలో వాటిని యోచించి నా చేతులు ఎత్తి నాకు చెప్పండి, అది నేను మీకు ఇవ్వనున్నాను. For today I have come in your midst with the Father's heart, who loves his beloved bride of the Son, the Church of God. ఈ ఉదయకాలమందు మరి తండ్రి దేవుడు ఏ విధంగా మీ వాంఛలు తీర్చున్నాడనే విషయాన్ని గురించి మనం దాని గురించి ధ్యానించాలి. In the heavens they are singing and rejoicing and clapping their hands. పరలోకంలో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా ఆనందించు మరి చేతులతో చప్పట్లు కొడుతూ ఆనందించుతున్నారు. Praising God for this little flock that has come together to glorify the living God and to get blessings from the living God. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న మంద ఏ శ్రద్ధగా విశ్వాసంతో నా దగ్గర వచ్చినారో నాకు తేలింది కాబట్టి వారి విశ్వాసంపూర్వకంగా నేను ఆశీర్వదించనున్నాను. I want you to know that I'm witnessing every cry from everybody's heart. నేను మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నది ఏమిటంటే మీ హృదయంలో మీరు ఏం మొరపెడుతున్నారు ప్రతి మొర కూడా నాకు తెలుస్తున్నారు. And everyone who is crying out in their heart, I'm putting the balm of Gilead into their hearts to remove the pain and to fill your hearts with joy. మీ హృదయంలో ఏ విధంగా మీరు బాధపడుతున్నారో ఆ బాధలన్నింటినీ తీసివేసి మీ హృదయంలో నా ఆనందంతో నేను పడున్నాను. I am talking to you. మరి నేను దేవుడినైనా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. And my grace is upon you, my blessings are. నా కృప నా కరుణ మీ పైన ఉన్నది. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So Father God's desire for the bride, for his Son, Lord Jesus Christ, is reflected in Abraham's concern to get a bride for his son Isaac. మరి పరలోకమున్న తండ్రి తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువుకు ఏ విధంగా వంటి మరి భార్య ఎటువంటి భాగస్వామి ఉండాలి, జీవిత భాగస్వామి ఉండాలి అని అనుకున్నాడో అదే విధంగా అబ్రహాం కూడా తన కుమారుని కొరకు యోచించిన విధానాన్ని బట్టి అది ఒకటే ఉన్నది. So Father God sends the Holy Spirit to get the consent of the bride and to see whether the bride will come to his son. మరి దాని కారణంగా దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పంపినాడు. అతని ద్వారా తెలియబోతున్నాడు, నేను ఈ విధంగా గుర్తించిన స్త్రీ నా కొడుకు కుమారునికి భార్యగా ఉండగలదా. Father God doesn't force the bride to accept his son. He gives her a free will. కానీ దేవుడు తన కుమారుని ఎన్నుకున్న భార్యగా ఎన్నుకున్న స్త్రీని అది ఎప్పుడు కూడా మరి ఫోర్స్ చేయడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోమని. So Abraham had become old and he wanted a bride for Isaac, so he called his son Eliezer himself. మరి అబ్రహాం కూడా తన కుమారుడికి ఒక జీవిత భాగస్వామిని చూడాలనుకున్నాడు, తన ఒక భార్యను చూడాలనుకున్నాడు. కాబట్టి తన కింద పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని పిలిచే విధంగా చెప్తున్నాడు. So he told his servant, go to my father's land, go to the land from where I have come and select a bride for my son. అప్పుడు ఆ వ్యక్తితో ఏం చెప్పినాడంటే, నువ్వు నా పితరులు ఉండే దేశానికి వెళ్ళము, అక్కడ వెళ్ళి నా కుమారుడికి ఒక భార్యని తీసుకురమ్మన్నాడు. Don't take a bride from the daughters of Canaan. మరి జేకబ్ ఈ విధంగా కానాను దేశంలో ఉన్న తన కుమార్తెల్లో మరి భార్యను ఎన్నుకున్నాడు. He did not want a Canaanite bride because the Canaanites were a cursed race. మరి మనం చూడవచ్చు అతను తన పితరుల దేశానికి ఎందుకు పంపించాడంటే
వారున్న దేశం కానానైట్ దేశం, కానానైట్స్ ఉన్న దేశం కాబట్టి వారు దేవునితో సంబంధాలు కాబట్టి అటువంటి వారితో వివాహ బంధం పెట్టుకోకూడదని తన పితరుల యొద్దకు పంపినట్టుగా చూస్తున్నాం. Canaanites were descendants of Ham, the youngest son of Noah, and he had cursed Ham and said, "Your child cursed Ham and his son Canaan and his descendants, that will be a cursed people." So Abraham didn't want a cursed wife for his son. మరి కానానీయులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారంటే హామ్ అనే మరి నోవా యొక్క రెండవ కుమారుడు. అతడు ఎంతో శపించిన వాడు అన్నమాట. పాపాలు చేసి శపించిన వాడు కాబట్టి అటువంటి జనాంగం నుంచి తన కుమారునికి పెళ్లి చేయకూడదు అని అంటున్నాడు. And Abraham was a descendant of the blessed people of Shem. God, Noah had blessed Shem, and Abraham was a descendant from Shem, the blessed son of Noah. మరి నోవా కుమారులో షేమ్ అని వేరే కుమారుడు ఉన్నవాడు. అతడు ఎంతో మరి ప్రియుడుగా ఉన్నవాడు మరి నోవాకు. అతడు దేవుని వాక్యంలో నడిచి నోవా అతన్ని ఎక్కువ ప్రేమించినాడు కాబట్టి ఈ సంతానం అంతా కూడా మరి ఆ సంతానం నుంచి తన బిడ్డకు తన కుమార్తెకి భార్యను తీసుకొని అనుకోవాలని అబ్రహాం యోచించాడు. So even in the Old Testament they study the families just like we do today. They also study the families before getting a bride for their son. మరి పాత నిబంధన కాలంలో కూడా వివాహం చేయక ముందు ఆ కుటుంబం ఎటువంటి కుటుంబము అనే విషయాన్ని పూర్తిగా వారు మరి పరిశీలించి దాని తర్వాత వివాహ బంధాలు పెట్టేవారు. So the servant said, "Okay, I will go, but what do I do if the bride from your father, from your generations refuses to come with me?" అప్పుడు ఆ సేవకుడు ఏమన్నాడంటే, మీరు ఏ విధంగా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం నేను వెళుతాను, కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నేను అడిగిన యువతి మరి నేను రానంటే నేను ఏం చేయాలన్నాడు. So Abraham told him, "Don't you worry, the angel of the Lord, hallelujah, hallelujah, I see purity in your eyes, my daughter Santa. I see purity and love in your eyes." సంతాన కుమార్తె, నీ కళ్ళలో నేను శాంతి సమాధానం చూస్తున్నాను, ఇవంతా పరిశుద్ధమైన వ్యక్తి అని నేను చూస్తున్నాను. You are a blessed woman among all the women. మరి స్త్రీలలో అందరిలో కూడా నీకు ఎంతో ముఖ్యంగా ఆశీర్వాదపడిన స్త్రీగా నేను గుర్తిస్తున్నాను. I will look after you. I will take care of you and put my arms around you and hold you in the palm of my hands. నేను పూర్తిగా నిన్ను పూర్తిగా నేను కాచి కాపాడుకుంటాను. నీ మధ్య నేను ఎప్పుడు నా చేతుల్లో వేసుకొని నిన్ను కాచి కాపాడుతూ ఉంటానని దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను. నా కృప నీ పైన ఉన్నది. And surely, my daughter, there are certainly good days coming now in your life. మరి షర్లీ నా కుమార్తె, నీ జీవితంలో మరి ఎంతో మంచి దినాలు రానున్నవి. Good days that you are crying out for and searching for is coming very soon into your life. నువ్వు నీ జీవితంలో దేని కొరకు నిరీక్షించున్నావో అది త్వరలో నీ జీవితంలో రానున్నది. So we see Abraham assured his servant that the angel of the Lord will help him in his task. But don't bring my son out of this land, let him remain in Canaan. You don't take my son to Nahor and Bethuel and all those places. అప్పుడు ఆ సేవకుడితో చెప్పిందంటే, అబ్రహాము నువ్వు ఏం భయపడవద్దు, ఎందుకంటే దేవుడు వచ్చి మరి నీకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు బాధపడద్దు, నా కుమారుని నాహోర్ దేశం తీసుకువెళ్ళకూడదు అని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. So we can compare the sermon of Abraham, hallelujah, Veronica, things are going to work out for you beyond your expectation. వెరోనికా నా కుమారి, నువ్వు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ విధానం మంచి
మంచి జీవితంలో కలగనున్నది. Your whole family, young and old, male and female, and children will give their hearts to the Lord very soon. మీ ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న చిన్నవారు పెద్దవారు అందరూ కూడా తమ హృదయాలని దేవుడికి అర్పించారు. Grace and mercy is upon you. నా కృప నీ మహిమ, నా మహిమ నీపై ఉన్నది. Hallelujah, hallelujah. So we can compare. You know what else bit? You know what else bit? I'm going to set you up on a platform as a showpiece of how God blesses a family when the woman of the house turned to the Lord. ఎలిజబెత్ నీ ద్వారా పూర్తి పని ఇక్కడ ఉన్న అందరికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక స్త్రీ దేవుని అందు నడిచినప్పుడు నా కుటుంబం పైన ఏ విధంగా ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అనే విషయాన్ని కూడా అందరికి తెలిసినట్టు నేను వినియోగించున్నాను. Today you are by yourself, but in times to come your whole family will glorify God and run into His presence and hide under the shadow of His wings. నీ ద్వారా నీ పూర్తి కుటుంబం అంతా కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి నా రక్షణలో వారు ఉండనున్నారు. So don't give up hope. Hold on and hold on. కాబట్టి నువ్వు విశ్వసించను ఆ నిరీక్షణలో ఉండదు. So the servant of Abraham can be compared to an evangelist who goes and proclaims the name and the work of the Lord. మరి దేవుని సేవకులు ఏ విధంగా ఈ కాలంలో ప్రతి ప్రదేశానికి వెళ్ళి దేవుని వార్తలు మరి అందరికి చెప్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా మీరు చూసినట్టే అదే పోలీసులో మరి ఈ సర్వెంట్ అబ్రహాం సేవకుడు కూడా అదే విధంగా వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Like that, Father God had great concern for the bride of His Son, the Lord Jesus Christ. ఏ విధంగా దేవుడు కూడా తన కుమారుని కూడా ఏ విధమైన భార్య దొరకాలనే విషయాన్ని యోచిస్తున్నాడో అదే విధంగా అబ్రహాం ఆ విధంగా యోచించాడు. So from the beginning, His Son was with Him in the heavenlies, and His Son participated in creation of the universe. మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు సృష్టికి ముందే ఉన్నవాడు. అతని ద్వారా పూర్తి ప్రపంచం సృష్టించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. The whole of creation was made by Him and through Him and for Him. పూర్తి ప్రపంచము కూడా మొదటి కూడా అతని యేసు ప్రభు కొరకు సృష్టించినది, ఆయన కొరకే సృష్టించినది, ఆయనే సృష్టించినది. He was the heir of all things, and everything that existed belonged to His Son, the Lord Jesus Christ. ప్రతిదీ కూడా ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు ప్రతి సృష్టి అంతా కూడా యేసు ప్రభు కొరకే చేసి ఉన్నది. And He was the King of kings and the Lord of lords and the God of gods and the ruler of everything. మరి యేసు ప్రభు రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు, మరి పూర్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేవాడు. So Father God was sure that one day every knee will bow down to Him and every tongue I'm concerned about you, and I'm concerned about a desire that you have your own church building. నిలవైన నా కుమార్తె, నువ్వు దేని కొరకు బాధపడుతున్నావు, దేని కొరకు యోచించున్నావు నేను చూస్తున్నాను. నువ్వు నా కొరకు సంఘంలో మొదలు పెట్టవాలని అనుకుంటున్నావు. ఆ విషయం గురించి నాకు కూడా తెలియదు. I will bring the proper party to settle your land deeds so that you can plant your church and bring many souls into the kingdom of God. నీవు అమ్మకానికి పెట్టిన ల్యాండ్ వరకు స్థలాన్ని గురించి మంచి వారిని నేను తీసుకురానున్నాను. అతని ద్వారా నీకు పూర్తిగా నీ స్థలాన్ని అందజేసి అక్కడ నువ్వు ఒక చర్చి సంఘాన్ని నువ్వు స్థాపించాలనుకుంటున్నావు. అది త్వరలో జరగనున్నది. According to your desire, I'm giving you your whole family to serve the Lord in one position or in another position, but each of your offspring will serve the Lord. Have no worries about that. నువ్వు దేని గురించి నువ్వు విచారపడకు. నువ్వు నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వారిని కూడా నా పరిచర్య కొరకే నేను వినియోగించున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So you see
but a high position Jesus occupied in eternity. So Father God had to get a proper bride for him, one who would stand beside him and be a blessing. మరి యేసు ప్రభు ఏ విధంగా మరి అత్యున్నతమైన ప్రదేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నాడు, అదేవిధంగా ఆయన కొరకు మరి భార్యను ఏ విధంగా దేవుడు ఎన్నుకోవాలో అనే విషయాన్ని మనం చూసినాం. And we see the great heart and the loving heart of the Holy Spirit. మరి ఏ విధంగా యేసు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు, ఎంత విశాలమైన హృదయమైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించవాలి. And the purpose of the Holy Spirit was to win the bride for the Son. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎందుకు వచ్చినాడంటే యేసు ప్రభువుకు పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకురావటకు ఆయన వచ్చాడు. So the Holy Spirit doesn't force anybody. He does not force unwilling souls to come into His kingdom. He waits for a bride who is willing to come and be the bride of the Lord. He will not force anybody to become a part of the bride. మీరు చూసినట్టయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరిని కూడా పోయి దేవుని ఆరాధించము, దేవుని అన్ని రక్షణ దొరుకుతుంది కాబట్టి రామని ఎవరిని కూడా ఫోర్స్ చేయడు. అది వారి వాంఛలు, వారు ఏ విధంగా వారి జీవితంలో చేయాలో వారు ఫ్రీగా వారి ఇష్ట ప్రకారం చేయవచ్చు. దేవుని ఎందుకు రావచ్చు, రాకుండా మీరు రావద్దంటే రాకూడదు. అది పూర్తిగా మీ హృదయ వాంఛపైన నిలబడి ఉంటుంది. So in Genesis chapter 24 and verse 8 we find మరి ఆదికాండం 24వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఈ విధంగా రాసినది. Abraham said to Eliezer, మరి అబ్రహాం ఎలీజర్తో ఈ విధంగా చెప్పాడు, if the woman is not willing to come back with you, then I will release you from this promise. మరి ఒకవేళ నువ్వు గుర్తించిన స్త్రీ రాను అని పూర్తిగా రానని చెప్పినాడు ఎలా నీకు ఈ విధంగా నేను చేసిన ప్రామిస్ నుంచి నీకు నుంచి విడుదల చేస్తాను. This is just like Father God, who is sending the Holy Spirit to win souls for His kingdom and pull them out of the darkness of Satan, only if they are willing and only if they want. You know what, Jessica? God chose you for His service. I want to tell you that God chose you to serve Him in the days to come. Therefore, be very faithful in reading the Bible and praying to God, because one day, Jessica, you have to serve God the way other people are serving. జెసికా నా కుమార్తె, దేవునికి చెప్తే ఉంటాను, నా కార్యమును నేను వినియోగించున్నాను, నా పరిచర్యను నేను వినియోగించున్నాను. ఏ విధంగా వేరే వారిని వినియోగించున్నానో అదే విధంగా నిన్ను కూడా వినియోగించనున్నాను. So the Holy Spirit comes to a sinner and convicts him of sin, righteousness and judgment. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఏమిటంటే అందరు కూడా తమ పాపాల వారు తెలుసుకుంటారు. తెలిసిన తర్వాత వారు పశ్చాత్తాపడి తర్వాత రక్షణ పొందుతారు. Of sin, the Holy Spirit convicts because all have sinned and come short of the glory of God. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరికి కూడా మీరు చేసిన పాపాలేమి తెలుపుకున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రతి వారు కూడా పాపం చేసి దేవుని ఎంత దూరంగా ఉన్నాడు. And the Holy Spirit convicts of, secondly, righteousness, because God is a righteous God and the foundation of His throne is righteousness and justice. మరి రెండోది ప్రతి వారు కూడా నీతివంతులు ఉండాలి. నీతివంతులు ఎందుకు ఉండాలంటే దేవుడు ఎంత నీతివంతుడు కాబట్టి మనల్ని కూడా నీతివంతులుగా చేయాలని దేవుడు ఎప్పుడు ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటాడు. And the Holy Spirit convicts of judgment because the wages of sin is death. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని చేసిన పాపాలను మనకు గుర్తిస్తాడు. ఆ పాప వరకు మనకు తీర్పు కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పాపానికి మరి కూలి ఏమిటంటే మరణం. It is eternal death, where a person will suffer in hellfire for eternity.
to eternity. మరి ఆ మరణం ఎటువంటిదంటే సదాకాలము యుగ యుగాలు మరణించే ఆ విధంగా అగ్నిగుండంలో పడి ఉంటారు. So the Holy Spirit comes upon a person to lead them to repentance, meaning leave a life of sin and turn to a life of righteousness with God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మొదటి కార్యం చేస్తాడు మనకి హృదయంలో వచ్చినప్పుడంటే మన పాపములు మనకు తెలిపి దాని కొరకు మనం మరి పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడినట్టు చేస్తాడు. So the Holy Spirit convicts the person of sin and tells the person, give your heart to the Lord Jesus Christ so that you will have eternal life, eternal peace. అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మనల్ని పాపలు మన పాపం ఏమిటి మనకు చెప్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. దాని తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ చెప్పేది ఏమంటే దాని పాపం కొరకు నువ్వు పశ్చాత్తాపడకు, దాని తర్వాత నీకు నిత్య రక్షణ కలిగించదు. He doesn't force anyone to become a bride of Christ. A bride of Christ, meaning the church is the bride of Christ. మరి దేవుని భార్య ఎవరు అంటే అది చర్చ్ అనే విషయం మనకు తెలుసు. ఈ విషయం అనేది తెలిసిందే. And to become a part of the bride of Christ, you have to be a member of a local church. ఆ విధంగా మనం చర్చిలో ఉండాలంటే పాల్గొనాలంటే మనందరూ కూడా ఒక లోకల్ చర్చ్ మెంబర్గా ఉండవలసిన అవసరం And be with other believers, because through the presence of believers, the Holy Spirit comes down. Fully, there is something called corporate anointing, and that is what happens when we meet together as a bride of Christ, the local church. మరి మన చర్చిగా ఎందుకు అవసరం? ఒక కూటమి ఎందుకు అవసరం అంటే అటువంటి కూటమి ద్వారా అటువంటి సంఘంలో మనకు కార్పొరేట్ వర్షిప్ అంటే అందరూ కలిసి దేవుని చాలా చేస్తాము. దాని ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎక్కువగా ఆశీర్వదిస్తాడు. So we were studying what? Getting a bride for the Son of God. Father God's heart was concerned, and we are comparing it to the concern that Abraham had to get a bride for his beloved son. మరి మీరు చూస్తున్నది ఏమంటే అబ్రహాం ఏ విధంగా తన కుమారుని కొరకు మరి పెళ్లి కుమార్తెను చూడాలని ఎన్నిక చేసుకోమని అనుకున్నాడో, ఏ విధంగా యోచించి పంపించినాడో అదే విధంగా దేవుడు కూడా తన కుమారుని మన కొరకు పంపించున్నాడు. ఆ పోలికలే మనం ఉన్నాము. అదే విధంగా మన జీవితంలో జరగనున్నది. So we are comparing it to the story now. We come to the part of Eliezer, the servant who was going to find the bride. మరి ఎలీజర్ అనే పరిచారకుని అబ్రహాం పంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాడు. అతను ఏ విధంగా మరి పెళ్లి కుమార్తెను గుర్తించి తీసుకొచ్చాడనే విషయాన్ని So the servant took camels and loaded them with all kinds of nice things and set out on the journey. మరి ఆ పరిచారకుడు ఏం చేశాడంటే ఆ కాలంలో మరి క్యామెల్స్ పైన ఈ ఒంటెల పైన పూర్తిగా ఎన్నో మరి నగలు నాణ్యాలు ఇవన్నీ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళినట్టుగా మరి తన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేట్టుగా చూస్తున్నారు. So he came to Nahor and was very tired. So he sat down by the well in Nahor. మరి ఆ విధంగా అతను ముందుకు సాగి హోర్ అనే ప్రదేశానికి వచ్చాడు. అక్కడ వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఎంతో మరి అలసట కలిగిన వల్ల అక్కడ ఒక బావి ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు. So it was evening time, and at that time the young girls come to draw water from the well. మరి సాయంకాల సమయంలో ఆ కాలంలో ఏం జరిగేదంటే అక్కడున్న యువతులందరూ అక్కడ వచ్చి అక్కడ ఆ బావి నుంచి నీళ్లు తీసుకుని వెళ్ళేవారు. And as he was sitting, he was seeing the young girls and prayed in his heart. మరి అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత అతను చూసినాడు ఈ విధంగా అక్కడ వచ్చిన ఎవరైనా మరి ఆడపిల్ల స్త్రీలను చూసి అని ఈ విధంగా తలెచ్చినాడు. And he told God, Lord God, help me find the right bride for Isaac. మరి అప్పుడు అతను దేవునితో ప్రార్థించినాడు, ప్రభా ఇప్పుడు ఇంత యువతులు ఇక్కడ వస్తున్నారు, వీటిలో నీవు ఎన్నుకున్న యువత ఏమని మరి నాకు తెలుసుకొని ప్రార్థించాడు.
So he cried out in his heart to God and said, Lord God, the girl I asked to give me a drink of water, and she gives me a drink of water, and then by herself she should say, let me water your camels also. When she makes that suggestion, Lord, let it be the girl you have chosen for my master's son. మరి అప్పుడు అనుకున్నాడు ఏమంటే ఎలీజా ఏమనుకున్నాడంటే, ప్రభా దేవుడు ప్రార్థిస్తూ అన్నాడు అనమాట, ప్రభా నేను నా యోచన ప్రకారము నువ్వు గుర్తించిన యువతి నా నా పెళ్లి కుమార్తెను నేను గుర్తించేదానికి ఏ విధంగా ఆనవాళ్ళు ఉంటుందంటే, ఆమెను నేను అడుగుతాను నీళ్ళ కొరకు, ఆమె నాకు నీళ్లు తాపిస్తుంది, తర్వాత నా ఒంటెలు కూడా నీళ్లు తాపిస్తుంది అని ఆమె చెప్తుంది. అటువంటి యువతిని నేను గుర్తిస్తాను. ఆ విధంగా ఈమె నువ్వు ఎన్నుకున్నావు. So very soon a young girl, a beautiful young girl came along to the well, and the servant of Abraham said, please give me a drink of water. అదేవిధంగా ఆయన యోచించుకుంటే, ఎలీజా యోచించుకుంటే, ఒక యువతి మరి ఎంతో మరి సుందర మరి బాగా అందగంత ఆయన యువతి వచ్చి అతని దగ్గర వచ్చి ఆయన అడిగినాడు, నాకు నీళ్ళు ఇస్తావా తాగేదాన్ని. So the girl quickly gave him a drink and said, I'll get water for your camels also. You come a long way, looks like, and you people look so tired. So quickly she watered all the camels, and you should know that camels drink gallons and gallons and gallons of water, and the girl watered them all joyfully, happily. And Abraham thought in his heart, Lord, is this the girl for my master's son? అటువంటి సమయంలో ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఆ యువతి ఆయనకు నీళ్లు తాపించిన తర్వాత, ఇచ్చిన డబ్బు తీర్చిన తర్వాత, మరి ఆ ఒంటెలకు కూడా నీళ్లు పోస్తున్నది వాటికి తాగేదానికి. ఎందుకంటే ఒంటెలకు ఒక గ్లాసు 2 గ్లాసులు కాదు, గ్యాలన్స్గా మనము నీళ్ళు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ విధంగా ఎన్ని నీళ్లు చేసి వాళ్ళ క్యామిల్స్ కన్నట్టుగా ఒంటెలు కన్నా నీళ్లు తాపించారు. అప్పుడు ఎలీజా అనుకున్నాడంటే, ఈ యువతినే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అబ్రహాము కొరకు. And while talking to her, he learned that she was the daughter of Bethuel, who was the son of Abraham's brother Nahor. మరి ఆ యువతి ఎవరి కుమార్తె అంటే బెతువెల్ అని అబ్రహాం యొక్క మరి బంధువు, ఆయన కుమార్తెగా గుర్తించారు. So he watched the girl closely and kept talking to God in his heart. Hallelujah. Hakko Shahanta Harkohan Jaya, my daughter. Katoka Sato. My grace is upon you and I long for you. Jaya na kumarti. Na krupa నీ పైన ఉన్నది, నా కరుణ నీ పైన ఉన్నది. I long for you with a loving longing that you belong to me and be a part of my bride, the church. నీకు నేను చెప్పినది ఏమిటంటే, నేను ఎన్నుకున్నాను కాబట్టి నువ్వు నీ పూర్తి హృదయంతో అర్పించి నా దగ్గరికి రమ్మని దేవుడు నీకు సందేశం ఇస్తాడు. Jaya, my daughter, I love you with an everlasting love, and with loving kindness have I drawn you. జయ నా కుమార్తె, నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ప్రేమతో నేను నా దగ్గరికి నేను పిలిచినాను. My heart is upon you and my blessings are upon you. మరి నీ పైన నేను ఆశీర్వదించున్నాను. Receive it by faith with thanksgiving. Receive. దాన్ని విశ్వసించి మరి వందనాలు చేస్తూ స్వీకరించింది. So he found out that she was a relative of Abraham. ఆ విధంగా పరిచయం తెలిసినది. ఆయన చూసిన యువతి వచ్చి అబ్రహాం మరి బంధువురాలు. So all the while he was talking to God in his heart, and God confirmed to him, yes, this is the girl. మరి ఈ సమయంలో అంతా ఎలీజా వచ్చి దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు, హృదయంతో తన హృదయంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన అనుకున్నది అన్నిటి కూడా జరుగుతున్నది తన కళ్ళతో చూసినాడు. So he gave her a gold rosary piece to wear, and he gave her 2 thick bracelets of gold. మరి ఆ యువతికి కొన్ని ఆభరణాలు ఇచ్చాడు. So Rebecca was very happy to have
the jewelry and she ran home and told them, look, somebody has come from Abraham's country. అప్పుడు ఆ యువతిని గుర్తించి ఎంతో మిక్కిలి సంతోషపడి రెబెకా ఆమె పేరు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేది అందరికి చెప్తూ మరి అబ్రహాం దేశం నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు. So the brother Laban, he quickly went to the well and told the servant, come, we have plenty of grass for the camels, we have a good storeroom for them, and you come now and have dinner with us and stay with us. మరి ఆ విధంగా తండ్రి వచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. వచ్చి అబ్రహాం సేవకుని చూసి, నువ్వు త్వరగా నా దగ్గరికి రావు, ఎందుకంటే ఈ ఒంటరికి కావాల్సిన గడ్డి అన్ని నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నువ్వు వచ్చి నాతో బస చేయమని చెప్పి. And they quickly made a lovely dinner and placed it before the servant of Abraham. మరి ఎంతో వారు విందు భోజనం చేసి ఆ సర్వెంట్ మరి అబ్రహాం యొక్క సేవకుడు ఆయన విందుకు పిలిచాడు. But the servant said, no, first I will tell you why I have come here. అప్పుడు ఆ సేవకుడు ఏమన్నాడంటే, ఈ విందు భోజనానికి చేయక ముందు నేను ఎందుకు వచ్చినా దానికి ఏమిటి కారణం అని తెలుపుటకు నేను వచ్చాను. He said he had come to find a bride for his master's son, and first he talked in his heart to God and said, let the girl who gives me water and waters all the cattle, let her be the girl chosen by you for my master's son. అప్పుడు వారికి పూర్తిగా చెప్పినాడు, ఏ విధంగా తన హృదయంలో యోచించినాడు, దేవునితో ప్రార్థించినాడు. ఏ యువతి నేను అడిగినప్పుడు నీళ్ళు తాగిస్తుందో, మరి నా ఒట్టెలు కూడా నీళ్ళు తాగిస్తుంది, అదే వ్యక్తి అదే మరి ఆ కుమార్తెనే మరి నా అబ్రహాముకు కోడలుగా నేను తీసుకోవడం గుర్తించేటట్టు దేవుడు చెప్పినాడు. అదే నేను గుర్తించి మీ దగ్గరికి వచ్చినాడు. And this girl should be willing to go back with him to Abraham in Canaan and marry his master's son. మరి రెండోది ముఖ్యమైన విషయం అంటే మరి ఆ కుమార్తె మరి తన తల్లిదండ్రులను విడిచి కానాన్ దేశంలో వెళ్ళి అక్కడ అబ్రహాం కొడుకుతో వివాహం చేయటకు దారిగా ఉండవద్దు. So Eliezer thanked and praised God that he had come to the right place. He praised and thanked God before all the people in Laban's family. లాబాన్ కుటుంబాన్ని అంతా మరి చూసి తను ఏ విధంగా యోచించినానో, ఎలిజార్ అంటే ఆయన సేవకుడు, అబ్రహాం సేవకుడు, నేను ఏ విధంగా యోచించినానో దాని యోచన ప్రకారం దేవుడు నా సహాయం చేసి నాకు మరి ఈ పిల్లలు గుర్తించుటకు చేశాడు. Then he asked the father, are you willing to let your daughter come with me back to the land of Canaan? మరి వారిని ప్రశ్నించినాడు, మీరు కానాన్ దేశానికి మరి మీ కుమార్తెను పంపించినప్పుడు మీరు తయారుగా ఉన్నారా? So in Genesis chapter 24 and verse 50 we find the reply. మరి ఆదికాండము 24వ అధ్యాయము 50వ వచనము ఇంకా వ్రాసినది. Laban and Bethuel answered, saying, this is from the Lord. We can say nothing to you good or bad. It's from the Lord. మరి వారందరూ లాబాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమన్నారంటే, నువ్వు చెప్పిన మాటల సందేశం దేవుడి నుంచి వచ్చినది కాబట్టి ఇందులో మంచి చెడు ఏమి ఉండదు, కాబట్టి ఏ విషయం మీరు చెప్పినో దాని ప్రకారం జరుగుగా. And Eliezer bowed down and thanked and praised God. అటువంటి సమయంలో ఎలిజార్ మరి అక్కడ మోకాలుని దేవుడిని స్తుతించాడు. And he gave all gifts to every member of the family. He did all the work that was required, and then finally he ate his food. మరి అక్కడ ఉన్న వారి బంధువులందరూ కూడా పూర్తిగా వారికి తెచ్చిన ఆభరణాలు బహుమానాలు ఇచ్చిన తర్వాత మరి విందు భోజనంలో కూర్చున్నట్టు. And he spent the night in Bethuel and Laban's house. మరి లాబాను రాత్రి అక్కడే ఉన్నాడు. మరి ఎలీషా అక్కడ రాత్రి కడిగినాడు. And the next morning he rose up quickly. Now I want to return back to my master Abraham. మరి మరుసటి దినము ఉదయకాలం మంది లేచి మరి చెప్పాడు, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది నేను నా మాస్టర్ దగ్గర. So the family called the girl and asked her, are you willing to go to the land of Canaan with this servant of Abraham
and marry his son. And the girl said, yes, I will go. మరి అటువంటి సమయంలో ఆమెను పిలిచి ప్రశ్నించినారు ఆ బంధువులంతా, నువ్వు విధంగా మీతో వెళ్ళి నా కనాన్ దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అబ్రహాం కొడుకుతో వివాహం చేసుకుంటూ నువ్వు తయారుగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నించినారు. మరి ఆ యువతి ఏమైనా నేను తయారుగా ఉన్నాను వెళ్తానన్నా. Just like in India, in the arranged marriage, they ask the girl, are you willing to marry this boy? And the girl has to say yes if she really wants it, or if she doesn't, she is free to say no. మరి మన దేశంలో కూడా చూసినట్టయితే వివాహం జరగడానికి ముందు ఎప్పుడు కూడా మరి కుమార్తెను అడుగుతారు, మీకు పెళ్లి చేయడానికి ఈ వ్యక్తితో నువ్వు తయారుగా ఉన్నావా, నీకు ఇష్టమా లేదని ప్రశ్నిస్తారు. ఒకవేళ నాకు ఇష్టం లేదంటే మరి ఆ వివాహం జరగదు. So they called Rebecca and called her nurse. That means a private woman who was looking after her for years and years. So they called them, and she sat on the camel and went away with the servant of Abraham to see what God had for her in the future. దాని తర్వాత ఆమెని ఒక ఒంటి పైన కూర్చొని రెబెక్కా తర్వాత ఆమెను ఎప్పుడు ఆమె సేవ చేసే ఒక స్త్రీని కూడా వెంట పెట్టి మరి వెళ్తుంది. Now we will study the servant of Abraham, how he was a real evangelist and how we can learn from him to apply it to our own lives, because God has called each one of you to proclaim the word of God. So how and what can we learn in our own lives, in our own situation, in our own homes? How can we serve the Lord, and what can we learn from the servant of Abraham? మరి మీరు చూసినట్లయితే ఎలీజా ఏ విధంగా అబ్రహాం పరిచారకుడు ఏ విధంగా ఎవాంజలిస్ట్ అంటే దేవుడి వాక్యం ప్రజలకు తెలుపువాడు ఏ విధంగా అతను ఉన్నాడు, అదే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని మన జీవితాల్లో కూడా మనము దేవుడి వాక్యం వేరే వారికి తెలుపగలమా అని అతను ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నాం. So the servant of Abraham was dependable and he was trustworthy. ఎందుకంటే అతను అబ్రహాం ముఖ్యమైన మొదటి విషయం ఏమంటే ఆ పరిచారకుడు ఎలీజా వచ్చి విశ్వాసపాత్రుడు. And therefore Abraham entrusted him with the task of finding a wife for his son. అతను ఎంతో విశ్వాసపాత్రుడు, నమ్మకస్తుడు కాబట్టి మరి అబ్రహాం అతనికి ఈ అతి ముఖ్యమైన కార్యం చేయడం మరి నియమించినాడు. Now all of us are longing for spiritual gifts. So God is seeing, are you worthy of using the spiritual gifts for the glory of God, or are you going to become a person who makes money for teaching the things of God, or are you a person who leads people into false doctrines? What kind of a person are you? So if you want to serve God, which we must all do in our little home, in our little surrounding, in our little office, wherever He kept us. So are we dependable and trustworthy to use the spiritual gifts at the proper time, proper way for the glory of God? God is looking, and then He will give you spiritual gifts. అదే విధంగా మనకు దేవుడు ఎంతో తన స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ అందరికీ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ మరి ఆయన ఇచ్చిన స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ ద్వారా మనం దేవుని వాక్యాన్ని అందరికీ ప్రచారించాలి, దేవుని వాక్యంలోకి మరి అందరినీ తీసుకురావాలి దేవుని రాజ్యంలోకి. అది దానికి కారణంగా మనకి ఇస్తున్నాడు. కానీ మన విశ్వాసముతో ఆయన ఇచ్చిన గిఫ్ట్ వినియోగిస్తున్నామా లేదా అని మనలో మనం పరీక్షించవలసిన అవసరం ఉంది. Secondly, we learn that the servant of Abraham was a person who prayed. మరి రెండవ విషయం మీరు చూసినట్టయితే ఎలీజా ఎంతో మరి ధైర్యవంతుడు. In Genesis chapter 24 and verse 12 we find, మరి ఆదికాండం 24వ అధ్యాయం 12వ వచనం when he reached Nahor, the servant prayed like this. మరి నాహోర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా మరి ఎలీజా ప్రార్థించాడు? Lord God of my master Abraham, మరి ప్రభు నా మాస్టర్ అయిన అబ్రహాం యుద్ధగా నాకు make me successful today.
ఆయన ఇచ్చిన కార్యం చేయటకు మీరు నాకు పూర్తిగా సహకరించి దాని ద్వారా నేను సక్సెస్ అయ్యేటట్టు చేయండి. And show kindness to my master Abraham. మరి మీరందరూ మీరు కూడా ప్రభా నా మాస్టర్ పైన మీరంతా కూడా ప్రభా మీరు మీ కృపను మీ ఆశీర్వాదాన్ని పొందండి. So also we who are called to serve God, all of you, each one is called to serve the God. We must be a praying person. We must pray for the people whom God sends in our way. We must pray for the elections, the coming elections in our nation. We must pray for every point, and we must be prayerful. Spend at least some time in prayer. అదేవిధంగా ఆ కాలంలో అతను ఏ విధంగా ప్రార్థన ద్వారానే ముందుకు సాగినాడు తన కార్యం చేయటకు. ఇప్పుడు కూడా మనం కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుని గురించి ప్రార్థించవద్దు. ఎవరికి మనం రక్షణ అవసరం ఉన్నంత చూసి వారి గురించి ప్రార్థించాలి. ముఖ్యమైన విషయాలు జరుగుతున్నప్పుడు దాని గురించి కూడా ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఎన్నికలు రానున్నాయి కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. The third thing we learn is that he does his master's work first. మూడవ విషయం ఏమిటంటే ఎలీజా అతను చేసినది ఏమిటంటే తన మాస్టర్ చెప్పిన విషయము మొదటే చేసి మిగతావన్నీ రెండో దశలో చేసినట్టు. He had traveled so many hundreds of kilometers and was so tired. He must be hungry and seeing all the good food anyone would eat and then do the master's work. But Elijah, what did he do? మరి మీరు చూసినట్టయితే ఎన్నో దూరం మైల్స్ ఆయన ఈ విధంగా ఎలీజా వెళ్ళినాడు. చాలా అలసట పడి ఉన్నాడు. అటువంటి సమయంలో ఆయన విందు భోజనం పెట్టి మీరు విందును ఆనందించిన అని అంటే నేను అది చేయను, నేను వచ్చిన కార్యం ఏమిటో మీకు చెప్తానని ముందు అది చేసి దాని తర్వాత మీరు విందు భోజనం చేసిన. Genesis chapter 24 and verse 33 we find. మరి ఆదికాండం 24వ అధ్యాయం 33వ వచనం ఈ విధంగా వస్తుంది. He is so earnest about his master that he refuses to eat dinner first. And he says, I must do my master's work first. అతను మీరు చూసినట్టయితే ఎంత అలసటలో వచ్చాడో ఆటంకంలో ఉన్నాడు. కానీ ఆ విందు భోజనము తెలియదు. నేను వచ్చిన కార్యము నాకు నా మాస్టర్ చెప్పిన కార్యం ముందు చేసిన తర్వాతనే నేను భోజనం చేస్తున్నాను. And so also we must learn from this that before our own comfort and before our own what our body wants and our hunger, we must do the Lord's work first and do it diligently and faithfully. అదే విధంగా మనం కూడా దేవుడు కార్యం చేసేటప్పుడు మన శారీరక అవసరాలు మనం దేని విషయంలో మనం తిండికి ఇచ్చి మరి శారీరక కావాల్సిన విషయాలు దాని ముందు చేయక దేవుడి కార్యం ముందుగా చేయవలసిందే అని గుర్తించాలి. There are so many evangelists going in the hot sun proclaiming the word of God. They don't think about their own physical comfort. They think, how can I win a soul for God? How can I do His work? So that should be the cry in our hearts, not our own physical comfort or our own emotions, but what God wants. మీరు చూసినట్టయితే ఎంతో మంది ఇవాంజలిస్టులు దేవుని సేవకులు ఎండలో కానీ వానాల్లో కానీ పోతుంటారు. వారు బాధపడరు. సరే దేవుని కార్యం ముందు చేసిన తర్వాతనే నాకు కావాల్సినవి నేను చూస్తాను. వాటినన్నిటి కూడా వారు విసర్జించి దేవుని కార్యాన్ని ముందుకు పెడతారు. So next thing we find that Elijah is speaking only about his master to Bethuel and Laban. He is not boasting of himself and his courage to come all the far distance, how tired he is, how hungry he is. No, he is lifting up his master and talking about his master, not about himself. మీరు చూసినట్టయితే ఎలీజా ఇంత దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళినాడు, ఎన్నో కష్టాలు పడి అక్కడ వెళ్ళాడు. కానీ తన విషయం ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. ముందుగా తన యజమాని తన మాస్టర్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాడు. ఎటువంటి వాడు అబ్రహాము, ఎటువంటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవాడు మాట్లాడే కానీ తన పడిన కష్టాల గురించి ఎలీజా మాట్లాడాడు. So in Genesis 24 and verse 35 he says,
ఆదికాండము 24వ అధ్యాయము 35వ వచనం మీద చెప్తున్నారు. He says, the Lord has blessed my master abundantly. మరి అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అతను ఏమంటాడంటే, దేవుడు మహోన్నతుడైన దేవుడు నా మాస్టర్ను ఎంతో మరి ఆశీర్వదించాడు. And my master has become very wealthy. దానికి కారణంగా నా మాస్టర్ వచ్చి ఎంతో మరి ధనవంతుడైనాడు. God has given my master sheep and cattle and gold and silver and male and female servants and camels and donkeys. My master is a great man. అప్పుడు అన్నాడు, నా దేవుడు నా మాస్టర్కు యజమానికి అన్నిటినీ ఇచ్చినాడు. ఆయనకి మందలు, గొర్రెల మందలు, ఆవుల మందలు, ఒంటెలు అన్నీ ఉన్నాయి. సేవకులు, సేవకురాలు, ఎంతో బంగారము, వెండి అంతా ఉన్నది. అదంతా దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు. అని తన యజమాని గురించి మాట్లాడినట్టుగా చూస్తున్నాం. So we must not boast about ourselves or the gifts God has given us and how we are exercising them and how many people are following us and listening to our program on the TV and all these things. We must praise the Lord God Almighty, that it is God who is responsible and it is God who is more important because He is the source of everything. He must teach the people, hold on to God, hold on to the Bible, do what God wants. He is a great God and we must boast because the Bible says, if any man boast, let him boast only of one thing, that he understands and knows the Lord. That is the only boast we can do. Otherwise we should boast upon our Master's great riches, the creator of heaven, earth, seas and everything, and lift His name high. That is what we also should do. We should put ourselves in the background so that we are not seen, but Jesus is seen. అదేవిధంగా మనం కూడా దేవుని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు, ఎవాంజలిజం చేసేటప్పుడు మన సొంత విషయం రాకూడదు. నేను ఎంత గొప్పవాడిని, ఎంత చదివినాను, ఏ విధంగా నేను ఎంతమందిని నేను దేవుని రాజ్యంలో తీసుకొచ్చాను, మన గురించి మనం సమాచారం చేయకూడదు. కానీ దేవుడు ఏ విధంగా చేసినాడో, పూర్తి ప్రపంచంలో దేవుడు ఏ విధంగా పూర్తిగా ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నాడో, అది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆ విషయం మనం మాట్లాడాలి. మనం పైకి వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మనం వెనకలో ఉండాలి. మన గురించి మాట్లాడకూడదు, దేవుడి గురించి మాట్లాడాలి. So people should look at us and speak about us. They should speak about whom? The God we follow, that He is the most powerful one in the universe who can do exceedingly abundantly beyond all that we ask, beyond all that we think. Our master only should be put in the front and we should hide behind the cross. మనమందరూ కూడా సిలువ వెనుక నుండి మాట్లాడాలి. సిలువ అందరికి కనపడాలి. దేవుడు ఏ విధంగా రక్షణ కల్పించాడు అందరికీ, దేవుడి రక్షణ మార్గంలో ఏ విధంగా నడగాలి అని దేవుడి గురించే మాట్లాడాలి. కానీ ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడాలి, కానీ తమ డంబాచారం చేయకూడదు. And finally He gives God all the glory. The servant of Abraham gave God all the glory, as we find in Genesis 24:48. మరి 24 ఆదికాండం 24:40 వచనంలో రాసినది. అతను ప్రతి విషయం కూడా దేవుడి గురించి మాట్లాడు. ఆయనే దేవుడు ఏ విధంగా ఎంత ఉత్తమమైన దేవుడు, ఎంత బలవంతుడైన దేవుడు, శక్తివంతుడైన దేవుడు మాట్లాడే, కానీ తన గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడారు. So here it says that Eliezer bowed down and worshipped the Lord. అటువంటి సమయంలో మీరు చూసినట్లయితే ఎలీజర్ మరి మోకరించి దేవుని గురించి మొరపెట్టి మరి ప్రార్థించినట్టుగా చూస్తున్నాం. I praise the Lord, the God of my master Abraham. అబ్రహాం దేవుడైన నా యజమాని దేవుడైన అబ్రహాం నేను మహిమ కలుగుగా, who led me in the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son. ఎందుకంటే నన్ను ఈ విధంగా దేవుడే మీ దగ్గరికి చేర్చాడు, నా మార్గంలో మీ దగ్గరికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఆయన దేవుడు చేసినదే కానీ నేనేం చేయలేదని మరి ఎలీజా చెప్పినట్టు. So also we as children of God should give all the glory to whom? To the Lord God Almighty. కానీ మనం కూడా మన జీవితాల్లో ఈ విధంగా ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడి వాక్యంలో మన గురించి మాట్లాడకూడదు. దేవుడు ఎంత బలవంతుడు, శక్తివంతుడు,
కరుణామయుడు అనే విషయం మనం చెప్పాల్సిన It is అవసరం. not we that are doing something, it is the Holy Spirit, God, who is doing it all, healing the sick and making everyone happy and removing demons. We can't do, we have no strength. It is the Lord God Almighty who is just using our mouths and hands and ourselves. The glory goes to the living God for everything. దేవుడికే మహిమ నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను చేసిన ప్రతి కార్యంలో కూడా దేవుడే చేస్తున్నాడు, నేనేం చేయడం లేదు. కాబట్టి దేవునికే పూర్తిగా మహిమ కలుగునుగా. So only the one who follows all these points that Elijah, the servant, has done, will be glorified by God, and he can proclaim the gospel and win souls for Christ wherever he goes, whenever he goes, and God be glorified. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మనము దేవుని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు, ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు, కానీ ఏ విధంగా దేవుని పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడే మనకంటే ఉత్తమంగా మనం చూపించాలి. కానీ మనల్ని కూడా మనం అక్కడ గర్వంతో మనం చెప్పుకోవడం నాదలో జరుగుతున్నది. God is saying, I will not share my glory with another. God is not going to share His glory. All glory belongs to whom? To the Lord Jesus Christ, Father, God Almighty, and the Holy Spirit. It is they who are doing their work, and we are just mud and clay vessels in which lives the Holy Spirit God. మనమందరం కూడా మాత్రము మంటి పాత్రలే. కాబట్టి మనం మనం మనల గురించి సమాచారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ అద్భుతాలు జరిగినా, ఏ కార్యాలు జరిగినా కూడా అది దేవునికే మహిమ కలిగినట్టు మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించవాలి. Now we will see the son's tenderness towards his bride. దాని తర్వాత అబ్రహాము కుమారుడు ఏ విధంగా తన భార్యను చూస్తాడనే విషయం It is found in Genesis chapter 24 verses 62 to 67. మరి ఆది కాండం 24వ అధ్యాయము 62-65 వచనంలో రాస్తున్నది. So one evening Isaac went to the fields to meditate. ఐజాక్ ఒకసారి తన పొలంలో వెళ్ళాడు. And he looked up and he saw the camels of his father coming back. అటువంటి సమయంలో అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నప్పుడు తన తండ్రి పంపించిన ఒంటెలు వెనక్కి వస్తున్నట్టుగా చూశాడు. And he could make out, these are my father's camels and the servant is coming back. So in great excitement he went towards the camel. అది చూశాడు. అది నేను నా సేవకుడు, నా తండ్రి పంపిన సేవకుడు వెనక్కి వస్తున్నాడు కాబట్టి అది ఎక్కడున్నాడు, ఏం తీసుకొస్తున్నాడు అని మరి పరిగెత్తుకుంటూ చూస్తాడు. And from her camel Rebecca also saw a man approaching them, coming walking very fast. మరి రెబెకా అక్కడ ఒంటెల ఆమె కూడా కూర్చున్నది. ఆమె చూసింది ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి అక్కడ పరిగెత్తుకు And the వస్తున్నాడు. servant told her, yes, this is my master's son Isaac. So she covered her hair to show her respect for Isaac. అప్పుడు ఎలిజా చెప్పినాడు, ఇది నా యజమాని కుమారుడు. She quickly got on from the camel and covered herself. మరి ఆమె అతన్ని గౌరవించుటకు ఆమె ఒంటి నుంచి దిగి మరి కళ్ళలో తను ముసుగు వేసుకున్నది. And then the servant told Isaac everything that had happened on his journey and how he had come back victorious. మరి అప్పుడు ఎలిజా చెప్పినట్టు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేసిన తర్వాత పూర్తిగా దేవుడు ద్వారా ఈ విధంగా ఆయన కొరకు పెళ్లి కుమార్తెను చూపించాడు అనే విషయం పూర్తిగా వివరించాడు. So he brought Rebecca lovingly into the tent of his mother Sarah, who had died. అటువంటి సమయంలో జాకబ్ మరి ఆమెను తీసుకొని రెబెక్కాను తీసుకొని సారా ఎప్పుడు ఉన్న గుడారంలోకి తీసుకెళ్ళాడు. And he married her and he loved her all the days of his life. అప్పుడు ఆమెతో వివాహం చేసుకొని పూర్తిగా జీవితకాలం అంతా ఆమెతో జీవించినట్టుగా చూస్తున్నాడు. So it's a lovely story, and now we will see the love that Christ has for his bride, the church, and we are the church. మరి ఇది మనం చూసేది ఏమంటే ఐజాక్ మరి వారి అబ్రహాము కుమార్తె ఏ విధంగా ఆయన వివాహం అయిన తర్వాత రెబెక్కాతో ఏ విధంగా వారు జీవించారు, ఒకరితో ఒకరి ప్రేమలో వారు జీవించారు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు తన
సంఘం ఏ విధంగా ప్రేమిస్తాడు అనే విషయాన్ని చూస్తాం. So Isaac's tender love for his bride Rebecca shows us the tender love that Christ has for his bride, all of us, church. మరి ఐజాక్ ఏ విధంగా రేపకాన్ని ప్రేమించినాడు సున్నితంగా, అదే విధంగా యేసు ప్రభు కూడా తన సంఘంని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తాడు. And Paul talks about it in Ephesians chapter 5 verses 22 to 23. ఎఫెసీయుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 22, 30, 22, 33లో మరి యేసు ప్రభు తన సంఘాన్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తాడు అనే విషయాన్ని రాస్తున్నారు. Ephesians 22 verse, Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. ఎఫెసీయుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 22, 33. The church is the bride of Christ. మరి సంఘము యేసు ప్రభు యొక్క పెళ్లి కుమార్తె. And the bride has her head as Christ. Christ is the head of the church. మరి ఆ చర్చి ఆ సంఘానికి హెడ్ ఎవరంటే తల ఎవరంటే యేసు ప్రభు. Just as the husband is the head of the wife. ఏ విధంగా మరి భర్త భార్య పైన మరి హెడ్ అంటే తలగా ఉంటాడు. Christ died for his bride. మరి యేసు ప్రభు తన పెళ్లి కుమార్తె తన భార్య కొట్టే చనిపోయినాడు. But he rose up again and became the savior of his bride by rising up again on the third day. He became the Lord and savior of his bride. మరి మూడో దినం ఆయన పునరుద్ధానమై తన భార్యను ఏ విధంగా ప్రేమించాడు, ఏ విధంగా తన సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు. And the church submits to Christ. Similarly, wives must submit to their husbands in everything. మరి సంఘము చర్చ్ ఏ విధంగా దేవుని వినయ విద్యార్థులు ఉంటారో అదే విధముగా భార్య మరి భర్తతో ఆ భర్తలో ఎల్లప్పుడూ కూడా విధేయతతో ప్రవర్తించడం. Christ loves his bride, the church. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు తన పెళ్లి కుమార్తెని చర్చని ఆయన ప్రేమిస్తాడు. He gave himself up for the church. మరి తన సంఘం కొరకు పూర్తిగా బలి అయిన. He cleansed her by washing with the word. మరి తన రక్తంతో ఆమెను కడిగి ఏ విధంగా పూర్తిగా పరిశుద్ధం చేశాడు. He presented the bride to himself without stain or without blemish. దాని ద్వారా మరి పెళ్లి కుమార్తెని ఏ విధంగా చర్చిని ఏ విధంగా పూర్తిగా పరిశుద్ధం చేసి తన దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు. Christ made his bride, the church, to be holy and blameless. మరి ఏ విధమైన పాపం లేకుండా చేశాడు తన సంఘాన్ని. And this word is used as a teaching to show the husbands that they should love their wives as Christ loves the church. ఏ విధంగా యేసు ప్రభు తన సంఘాన్ని చర్చిని ప్రేమిస్తాడో అదే విధంగా భర్తలు కూడా తన భార్యలను ప్రేమించేవాడు. And Christ is not going to let his bride, the church, suffer. When the difficult times come upon the world and the tribulation and persecutions come upon the church, he will not let his bride suffer. He will rapture his bride. ఏ విధంగా మరి పూర్తి ప్రపంచంలో మరి ట్రిబులేషన్ అందరూ కూడా బాధలు పడుతూ ఉంటారు. అటువంటి సమయంలో మరి ర్యాప్చర్ అయ్యి ఏ విధంగా సంఘాన్ని పైకి తీసుకుంటారు. అదే విధంగా యేసు ప్రభు చేస్తున్న తమ ఫ్యామిలీని కూడా భర్తలు వారిని ఆ విధంగా వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్. We are in what is called the last days, and the end of human history is coming very soon. ఈ ఆఖరి దినాలు కాబట్టి పూర్తి ప్రపంచంలో కూడా త్వరగా సమాప్తం కానున్నాయి. The wickedness in the world is so terrible, we can all see it. And in Genesis chapter 6, it was so wicked that God destroyed the world by a flood, and now He's going to once more pass judgment on the world. అదే విధంగా మీరు చూసినట్లయితే
పూర్తి ప్రపంచంలో కూడా ఎంతో పాపంతో మలినమై ఉన్నది. కాబట్టి దేవుడు నోవాలో ఏ విధంగా జరిగినదో ఆరో అధ్యాయంలో రాస్తున్నారు. అదే విధంగా జరిగినది. ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు వచ్చే రాత్రి అంటే మనందరినీ కూడా తీసుకెళ్తాడు. Now today we are in Revelation chapter 6. మరి ఇప్పుడు మనం ప్రకటన గ్రంథంలో 6వ అధ్యాయంలో రాసిన విషయాల గురించి ఇప్పుడు మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయి. And what is God going to do to the world? మరి దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఏం చేయనున్నాడు? In 2 Peter chapter 3 and verse 7. 2 పీటర్ 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం ఈ విధంగా రాసినది. He talks about the day of the Lord. మరి దేవుని దినము ఎప్పుడు రానున్నది అని అక్కడ రాసినది. And he says like this, by the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire. అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 2 పీటర్ 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం ఈ విధంగా రాసినది. ఈ పూర్తి ప్రపంచాన్ని నేను మరి అగ్ని జ్వాలల ద్వారా ధ్వంసం చేయనున్నాను. They are being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. మరి అందరూ దేవుని మార్గంలో నడవని వారిని కూడా వారి పైన తీర్పు వచ్చును, వారందరూ నాశనం అయిపోతారు. And 2 Peter chapter 3 and verse 10 says, 2 పీటర్ 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం మీదుగా మాట్లాడుతుంది. He says, but the day of the Lord will come like a thief. మరి దేవుని దినం ఏ విధంగా అవుతుందంటే దొంగ వచ్చిన విధంగా వస్తుంది. The heavens will disappear with a roar. మరి పరలోకం అనగా కూడా ఒక మహా శబ్దంతో పూర్తిగా అక్కడి నుంచి డిసపేర్ అయిపోతుంది. The elements will be destroyed by fire. పూర్తి ప్రతి అన్నిటి కూడా అగ్ని జ్వాలల ద్వారా అన్ని ధ్వంసమైపోతాయి. And the earth and everything done in it will be laid bare. అదే విధంగా పూర్తి ప్రపంచం కూడా ధ్వంసమైపోతుంది. But we, the bride of Christ, will not be affected. కానీ మనం దేవుని బిడ్డలు కాబట్టి మనకి ఏ విధంగా మన పైన ఏ విధమైన హాని జరగదు. In 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 to 10, 1 తెస్సలోనికీయుల 5వ అధ్యాయము 9 నుంచి 10వ వచనం మీదుగా రాసినది. Paul makes this point clear. మరి అపోస్తలుడు పౌలు ఈ విషయం గురించి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. He says, for God did not appoint us, that is, the Christ's body, the bride, the church. God did not appoint us, the bride of Christ, and the church to suffer wrath. మరి సంఘాన్ని కూడా ఈ విధంగా కోపాగ్నిలో వారు నాశనం కావాలని అక్కడ రాసుకున్నారు. But to receive salvation through our Lord Jesus Christ. కానీ వారందరూ కూడా యేసు ప్రభు ద్వారా రక్షణ పొందారు. So Christ died for us, His bride. మరి మన దేవుని యొక్క బ్రైడ్ అంటే ఆయన సంఘం వచ్చి దేవుని భార్య. So whether ఏ విధంగా యేసు ప్రభు చనిపోయినాడో అదే విధంగా మనమందరం కూడా రక్షణ పొందడం దాంట్లో. So whether we are awake or whether we are asleep, we will live together with Him. కాబట్టి మనం జీవించున్నావా లేకుండా మరణం చెందినా కూడా మనం లేపబడి దేవునితో సదాకాలం ఉంటాం. So Christ is going to lift us up and rapture up His bride before the wrath of God falls upon the world. దేవుని మరి పూర్తి wrath of God అంటే ఆయన కోపాగ్నిలో రాకముందు మనమందరినీ కూడా యేసు ప్రభు పైకి తీసుకొని rapture తీసుకుంటాడు. Therefore in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17 he says, 1 తెస్సలోనికీయుల 4వ అధ్యాయం 16-17 వచనం ఈ విధంగా రాసినది. so he says that the day of the Lord will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. మరి అటువంటి సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే పూర్ణ ధ్వనితో దేవుడు మరి యేసు ప్రభు ప్రపంచంలోకి దిగుతాడు. ప్రపంచంలోకి దిగడం పూర్ణ ధ్వనితో వస్తాడు. అప్పుడు దేవుని అందు చనిపోయిన వారు నమ్మించి రక్షణ పొందిన వారు వాళ్ళ ముందు లేస్తారు. And after that, we who are alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet Christ in the sky, and we will be with Him forever and ever and ever. దాని తర్వాత రక్షణ పొంది జీవించిన
అందరూ కూడా పైకి లేస్తాము, దేవుడితో కలుస్తాము, అక్కడి నుంచి దేవుడితో సదాకాలంతో ఉంటాం. Christ will win away his bride like a bridegroom comes and takes his bride to his homeland. Christ is going to come and take us away to his homeland into the new Jerusalem, into the heavenlies. అదే విధంగా పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకువెళ్తాడు పెళ్లి కుమారుడు. అదే విధంగా యేసుతో వచ్చి మనం అందరూ తీసుకుని వెళ్ళి కొత్త యెరూషలేములో మనకు తీసుకెళ్తాడు. And after that, we all know, after the vows and the bridegroom done, we all go to the dinner and have a dinner and rejoice and celebrate. Even Christ's bride is going to have a dinner and rejoice and celebrate in the heavenlies. ఏ విధంగా మనం కూడా వివాహం జరిగిన తర్వాత విందు భోజనాలు ఉంటాయి, అదే విధంగా మనం అంతా రాత్రి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా పరలోకంలో మనం విందు భోజనం చూస్తాం. Then we have bridal feast. You find it in Revelation chapter 19 and verses 7 to 9. మరి ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9వ వచనంలో ఈ విందు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం రాసుకున్నాం. So every marriage has a supper, and the bridal marriage with Christ will also have a supper and a big celebration. మరి ఏ విధంగా చూస్తానో మరి విందు భోజనాలు ఉంటారు వివాహంలో, అదే విధంగా ఆ సమయంలో అక్కడ కూడా ఒక పెద్ద విందు భోజనం ఉంటుంది. And just like a bride changes her clothes, we too will make ourselves ready for the banquet. అదే విధంగా మనం అందరూ కూడా తయారవుతాము, విందు భోజనంలో పాల్గొంటాము. The bride will wear white linen, bright and clean, that shows all her sins are gone away, and she is holy and righteous enough to sit with Christ in the banquet. మరి అటువంటి సమయంలో మా సంఘం అంతా కూడా ఏ విధంగా పెళ్లి కుమార్తె తెల్లకు వస్త్రములు ధవళమైన వస్త్రములు వేసుకుంటుందో అదే విధంగా మనమంతా పాపంతో పూర్తిగా కడిగిన వారమై మనం కూడా అటువంటి ధవళ వస్త్రములు వేసుకుని అక్కడ ఉంటాం. And the angel who was showing all this and telling John the disciple all this said, ఈ విషయాలన్నీ కూడా యోహాను చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుని శిష్యుడు blessed are all those who are invited to the wedding feast of the Lamb. మరి అక్కడ రాస్తున్న దేవుడు అంటే ఈ విధంగా విందు భోజనములకు ఆహ్వానించిన వారు ఎంతో వారి ఆశీర్వాదం పొందిన వారు. The whole heavens will rejoice for this wonderful, glorious occasion. మరి ఇటువంటి సమయంలో పూర్తి పరలోకంలో ప్రతి వారు కూడా ఆనందంతో మరి సంతోషిస్తూ ఉంటారు. This is how Christ will treat his bride tenderly, like Isaac treated Rebekah tenderly. ఏ విధంగా ఐజాక్ తన భార్యని చూసిన రెబెక్కాను, అదే విధంగా యేసు ప్రభు కూడా మనందరినీ కూడా ఈ విధంగా ఒక విందు భోజనంలో అందరినీ ఆహ్వానించి మనందరినీ కూడా ప్రేమిస్తారు. So let us ask ourselves a few questions. కాబట్టి మనలో మనం ప్రశ్నించుకుందాము. As we proclaim God's word to people, are we going to follow the example set by Elijah? మనం కూడా ఎలీషా ఏ విధంగా మాట్లాడినాడు, మనం కూడా అదే విధంగా దేవుని వాక్యములు చెప్పినట్టు అదే విధంగా మనం ఆ ఉదాహరణలో మనం ఫాలో చేస్తుంటాం. Are we going to follow the good qualities of Elijah as an evangelist? ఎలీషా ఏ విధంగా మాట్లాడినాడు, మనం కూడా దేవుని వాక్యంలో చెప్పినట్టు అదే విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తాము. Are we willing to trust God totally and completely in everything, just like Elijah trusted God to find a bride for his master's son? మరి ఎలీషా ఏ విధంగా తన యజమాని కుమారులకు పెళ్లి కుమార్తెకు కూడా వచ్చాడో అదే విధంగా మనం కూడా అతను దేవుని యందు విశ్వసించినాడు. మనం కూడా మనం దేవుని వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఎవాంజలిజం చేసినప్పుడు మనం కూడా దేవుని పైన పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాము. And husbands, are you willing to have a sacrificial love for your wives like Christ sacrificed himself for his bride, the church? యేసు ప్రభు ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా సమర్పించినాడు, అదే విధంగా భర్తలు కూడా తమ భార్యలు కూడా తమను తాను
అర్పించగలుగుతారా? Ask yourself, am I going to be a part of the bride of Christ that is raptured when Christ comes to collect his church and his bride away? మరి ఏ విధంగా ఆ దేవుడు వచ్చినప్పుడు రక్షణ వచ్చినప్పుడు ఆయన తన బ్రైడ్ తీసుకుని వెళ్తారు. దాని అందరూ మనం కూడా అదే విధంగా సిద్ధంగా ఉన్నాడా దేవుడికి అక్కడ చేర్చుకుని రాత్రులు వెళ్తారు? Will I be invited to the marriage supper of the Lamb? Will my name be there in the list of those who are invited? మరి ఆ ఆహ్వానికులు ఆ విందు భోజనంలో మరి పరలోకంలో జరిగే విందు భోజనంలో ఆహ్వానికులు ఉంటారు. ఆ విధంగా నన్ను కూడా ఆహ్వానించి పెట్టినారు. So may God help us lead a holy, pure, righteous life so that we are there in the rapture and so that we are a part of the bridal supper of the Lamb. అదే విధంగా మన జీవితాల్లో కూడా మనం పూర్తిగా దేవుని మార్గంలో రక్షణ మార్గంలో పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించి నీతివంతులుగా ఉన్న తీర్పబడిన వారైన అప్పుడే మనం ఆ విందు భోజనంలో పాల్గొంటాము. So we began our discussion with Father God's concern to bring a bride for Christ his Son. ఈ విధంగా దేవుడు ఎంత మరి యోచించి ప్రణాళికలు చేశాడో తన కుమార్తె పెళ్లి కుమార్తె తేవలను. We saw the loving heart of the Holy Spirit who forces nobody but invites us to be a part of the Christ, right? The church. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా మనలందరినీ కూడా దేవుని కొరకు ఆహ్వానించున్నాడు, దేవుని మార్గంలో నడిపించున్నాడు చూస్తున్నాడు. కానీ ఎవరిని కూడా జబర్దస్తిగా దేవుని మార్గంలో నడగాలని వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సున్నితంగానే మనం చెప్తూ ఉన్నాడు. మన ఇష్ట ప్రకారమే వెళ్ళాలా లేదా అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం. And we saw the tender love Isaac had for Rebekah and even more tender love that Christ has for his bride, the church. మరి ఐజాక్ ఏ విధంగా రెబెక్కాను ప్రేమించినాడు సున్నితంగా, అదే విధంగా యేసు ప్రభు కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా సున్నితంగా మన సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. And today Christ is at the right hand of God, interceding for you, for me, because we are a part of the bride of Christ. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఇప్పుడు దేవుడి కుడిపార్శ్వన కూర్చున్నాడు. ఒక మధ్యవర్తిగా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తున్న ప్రార్థనలకు దేవుడి సన్నిధానం తీసుకొని. And Christ has not left us as orphans. He's living inside of us through the Holy Spirit. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మన హృదయంలో యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారు. And the Holy Spirit leads us to read a love letter that is there for us. The Holy Bible, the love letter that Christ has written for you and for me. లేకుండా పత్రిక రాస్తారు. అదే విధంగా దేవుని వాక్యం, దేవుడు రాసిన వాక్యం ఒక ప్రేమ కథగా మనము దాన్ని గుర్తించవచ్చు. దేవుడు రాసిన బైబిల్ గ్రంథం పూర్తిగా మానవుడు ప్రేమ కథగా మనం చూడవచ్చు. So will you not read the love letter on a daily basis and be filled with love that Christ has for the bride? కాబట్టి అది ఆ ప్రేమ కథను చదివి మనలో కూడా మన హృదయాల్లో కూడా ఆ విధంగా ప్రేమ రావచ్చు. కాబట్టి ప్రతి దినమూ మనం చదవలసిన అవసరం. And don't you long to be a part of the bride of Christ at the rapture? And don't you long to enjoy the wedding supper of the Lamb? అదే విధంగా మనమందరం కూడా రాత్రిలో ఆశిస్తున్నామనేక ఆ విందు భోజనంలో కూడా పాల్గొనడానికి మనం తయారవుతున్నామనేక దాని గురించి పూర్తిగా మనం ఆశపడుతున్నామనేక దాని మార్గంలో నడవాలని అది ముఖ్యమైన విషయం. So let us yield ourselves into the hands of the Lord and be a loving bride to Christ. దాని తర్వాత మనమందరం దేవుడితో మనం పూర్తిగా సమర్పించుకొని మనం దేవుడు ఎదురుగా భార్య భర్త సంబంధం ఉంటుందో అదే విధంగా దేవుడి రక్షణ కొరకు ఆశించడం. Let us pray together. ప్రార్థించడం. Apakashoman saharu hallelujah kantokan sakto arihan takam bahar rohan tia kantakan shia hallelujah hallelujah hallelujah.
my beloved children, come. Bahagoha, Dihagoha. I've been talking to your hearts and to your minds. నా ప్రేమను బిడ్డలారా మీ హృదయంతో నేను మాట్లాడుతున్నది ఇంతవరకు. I want to tell you that I love you with an everlasting love. నేను మీకు ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను, సదాకాలం మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. Each one of you, young and old, male and female, I love you tenderly with great tenderness. మరి మీ అందరినీ కూడా పెద్దలు కానీ చిన్నలు కానీ స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ అందరినీ కూడా నేను ఎంతో సున్నితంగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను. You will never be able to fathom the length, breadth, height and depth of my love for each one of you. ప్రతి వారిని నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో మీరు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేరు. వడలు ఎంత పొడుగు ఎంత లోతు ఎంత మీరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేరు. I have loving thoughts towards each one of you more than the sand in all the oceans. మరి నేను మీ అందరినీ మీరు ప్రేమిస్తున్నాను. పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్న మరి ఇసుక ఎక్కువ సముద్రంలో అంతకంటే ఎక్కువ నేను ప్రేమిస్తున్నాను. I love you so much that I even know the words that you are going to speak even before you speak it. I know it, my beloved church. మీరు మాట్లాడే ముందు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు. Therefore be filled with anointing. I'm filling all of you with anointing. I'm filling, hallelujah, hallelujah, all of you with anointing. Receive it, lift your hand and receive anointing. From heaven, మీ అందరిపైన కూడా నేను అందరినీ కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను అభిషేకించున్నాను కాబట్టి చేతులెత్తి ఆ అభిషేకాన్ని పొందండి. I'm filling you with anointing from above. పైనుంచి వచ్చు, పరలోకం నుంచి వచ్చు ఆ అభిషేకం మీపై నేను My grace is upon you. My blessings are upon you. నా కృప నా మహిమ మీపై ఉన్నది. In Jesus' యేసు name. ప్రభువు నామమున. Amen. Praise God. Praise God. Just we utter a blessing on you. May the peace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be, rest, and abide with you now and until the coming of the Lord. In Jesus' name. Amen. Praise God. Does anybody have a testimony to give or something that you'd like to share? Okay, so please have snacks and coffee and water and